Last time we have seen logarithmic differentiations introductory part, that is how to find the derivative of y is equal to x raised to x. Now here today we will see question number 1 and question number 2 from exercise 1.3. So let's have a review of what we have seen last time. We have seen laws of logarithms. Log of AB is equal to log of A plus log of B. इथं जर गुणाकार असेल तर लॉगरिथम मध्ये त्याची बेरीज होते. जर डिव्हिजन असेल म्हणजे भागाकार असेल तर लॉगरिथम मध्ये त्याची वजाबाकी होते. सो लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी. Log of a to the power b, when b is in the index it will just become a multiple over here. So b into log a, इकडचा b इथं येतो आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं log a बरोबर. That was exponent rule. Right after that we have seen log of a to the base c. Now here the base is c. If I want to change this base, what I have to do is first take log of a, हा log of a म्हणून इथं घेणार आणि then we will take the log of c, हा इथं घेतला जाईल. आपल्याला पाहिजे तो बेस आपण इथं देऊ शकतो. आता सध्या इथं m हा बेस घेऊन दाखवलेला आहे. लॉगरिथम मध्ये या गोष्टी थोड्याशा नीट लक्षात ठेवा की ए बी सी पॉझिटिव्ह असणार आहे. प्लस वन मोर थिंग अबाउट द बेस विल नेवर बी इक्वल टू 1. आणखीन काही गोष्टी बघितल्या होत्या आपण की लॉग ऑफ सी टू द बेस सी म्हणजे सेम टर्म असेल इथे आणि बेसला तर त्याचा आन्सर 1 येतं. त्याचमुळे याच नियमाचा वापर करून आपण इथं असं घेऊ शकतो की लॉग ऑफ ई, इथं काहीच दिलेलं नाही म्हणजे बेस काय असणार आहे ई, त्याचा आन्सर देखील काय मिळेल आपल्याला 1. आणि log of 1 टू एनी बेस इट वुड बी 0. आणखीन म्हणजे हा एकमेव डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला एक्स्ट्रा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फॉर्म्युला ऍड केला गेलेला आहे. इफ y इज इक्वल टू x रेस टू x, dy by dx इज इक्वल टू x to the power x in bracket 1 plus log x. Now we'll come to question number 1 from exercise 1.3. Here I am going to solve few sums. These 3 sums I am going to solve. Rest of the sums I request to do you as a homework. So let's go to the second sum now. Here y is equal to cube root of 4x minus 1 upon 2x plus 3 into 5 minus 2x whole bracket square. Now as it is a cube root, this will be written as 1 upon 3 for each and every term over here. This term's power will be 1 upon 3. For this term 1 upon 3. As already 2 is there and 2 multiplied by 1 upon 3 will become 2 by 3. So I had written 2 by 3 over here. As you can see all the powers, the division of it and product of it. So we shall be using the logarithmic form here. So let's take log on both sides. दोन्ही बाजूचा आपल्याला log घ्यावा लागेल. log घेतल्यानंतर काय मिळेल तर पाहूया. या दोन्ही बाजूचा log असं लिहिलेलं आहे या स्टेप मध्ये. पुढे राईट हँड साइडला इथे log ऑफ इथे वर जो आहे 4x minus 1 whole bracket raised to 1 by 3. Now this is completely divided by this term. डिव्हिजन असेल तर लॉगरिथम त्याचं रूपांतर मायनस मध्ये करतो, वजाबाकी मध्ये करतो. आणि हा जो प्रोडक्ट आहे या प्रोडक्टचं रूपांतर पुढच्या स्टेप मध्ये दिसेल की त्याचं ऍडिशन मध्ये रूपांतर झालेलं आहे. अशाच रीतीने सिंप्लिफिकेशन करून आपल्याला मिळेल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू हा 1/3 जो इंडेक्स मध्ये तो इथं आलेला आहे 1/3 log of 4x minus 1 minus this 1/3 had come here and this 2/3 had come over here. This negative sign, therefore sign inside the bracket will be changed. So this sign will become now minus sign. So in the next step we shall find the derivative of it. So differentiate with respect to x. What we get is I have simply written d by dx for each term. Now here 3 terms are there. I had to take the derivatives of all 3 terms. So let's take the derivatives of 3 terms. So I had written d by dx for each term separately. Here 1 by 3 being a coefficient, I have written it outside the d by dx sign. Here minus 1 by 3 as a coefficient and here minus 2 by 3 as a coefficient. In the next step we shall find the derivative of log of 4x minus 1. Now this being a composite function, log is outer function and 4x minus 1 is inner function. We shall find the derivative of log first, then we will multiply it with the derivative of 4x minus 1. So it is this 1 by 3 coefficient, then derivative of log of any term is 1 upon that term into derivative of the corresponding 4x minus 1 term. Similarly we will find the derivative for these two terms.
it will be 1 upon 2x plus 3 into derivative of 2x plus 3, 1 upon 5 minus 2x into derivative of 5 minus 2x. This 2 by 3 was simply coefficient I had taken as it is. Now next thing, derivative of 4x minus 1 is 4, derivative of 2x plus 3 is 2, derivative of 5 minus 2x is minus 2, and 1 upon y which was here on the left side I had taken this term over here. हा y इकडून या बाजूला घेतल्यामुळे हा y आपल्याला इथं दिसेल. आता पुढचं सिम्प्लिफिकेशन करूयात. मला वाटतं 1 upon 3 प्रत्येक ठिकाणी कॉमन आहे, त्यामुळे 1 upon 3 हा बाहेर घेतलेला आहे. ही y ची मूळ किंमत जिथून म्हणजे ओरिजिनल क्वेश्चन जो आहे तिथून आपल्याला y ची व्हॅल्यू लिहायची आहे, ती म्हणजे ही y ची व्हॅल्यू पूर्णपणे आपण लिहिलेली आहे इथं. आणि उरलेल्या टर्म्स ज्या इथं 4 upon 4x minus 1 हा लिहिलेला आहे, 2 upon 2x plus 3 हा लिहिलेला आहे, याचं निगेटिव्ह चिन्ह आहे त्यामुळे निगेटिव्ह चिन्हासहित तो लिहिलेला आहे. इथं 2 into minus 2 will become actually plus 4, त्यामुळे इथं plus 4 हवा आहे. This is actually plus 4. This will be the final answer. So let's go to the next sum. What we have is let y is equal to x to the power tan inverse of x. Now you can see the power form here. So we will directly take the log on both sides. Taking log on both sides, this is in the power, so it will become a multiple for this. It will come over here, tan inverse of x into log x. Almost in all sums we are going to use u into v rule for differentiating because it is in the product form. When I take log on both sides, generally the term in the index, it will come over here and it gets multiplied with the log term. So in almost all cases we are going to use the u into v rule. So let's differentiate now. Now on left side it will become d by dx of log y. Now remember this is a term in y and I am differentiating this with respect to x, so we have to use a chain rule here. मला हा log y जरी असला तरी तो log x प्रमाणे त्याला ट्रीट करू. log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो तर 1 upon x, त्याप्रमाणे इथं log y चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 upon y येईल. आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपण y मध्ये डेरिव्हेटिव्ह काढतो त्याच्या पुढे त्या y चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागतो, म्हणजेच dy by dx लिहावं लागतं त्यामुळे आता इथं प्रतिज्ञाच घ्या की ज्या ज्या वेळेस मला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणून सांगितलेलं आहे, पण एखादी y ची टर्म आहे त्याचा मी डेरिव्हेटिव्ह x प्रमाणेच काढणार, पण त्याच्या पुढे dy by dx हे लिहिणार. नाउ हियर वी शॅल यूज u into v rule. First term as it is, derivative of the second term plus second term as it is and derivative of the first term. So all I get is this derivative part, derivative of log of x is 1 upon x, derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square, and this y term I had taken over here, so it had become like this. In the next step we can replace the value of y by what we have here in the question. So I am replacing this value with the x to the power tan inverse of x into the rest part. I have just simplified it as tan inverse of x upon x, this term, and log x upon 1 plus x square. So this is the final answer. Next sum, y is equal to sin of x raised to x. Let's go back to this part. याच एक्सरसाइज मध्ये सातवा सम हा असा आहे की sin x पूर्ण ब्रॅकेटचा होल ब्रॅकेट रेज टू x आहे हा, आणि हा आता आपण जो सोडवतोय तो sin of x रेज टू x आहे. म्हणजे इथं ब्रॅकेट हे इथं दिले गेलेले आहेत, त्यामुळे एक गोष्ट इथं लक्षात ठेवावं लागेल, मला या ठिकाणी लॉग वापरता येणार नाही. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स घ्यायचं नाही. जर हे असं असलं असतं sin of x होल ब्रॅकेट रेज टू x, तर हा कम्प्लीटपणे पॉवर आपल्याला सेपरेट दिसते, आपण ती पॉवर वेगळी करू शकतो लॉगॅरिथम वापरल्यानंतर. पण हा साइनच्या आतमध्ये आहे x रेज टू x, त्यामुळे इथं दोन्ही बाजूचा लॉग घ्यायचा नाही. तर मी इथं डायरेक्टली डिफरन्शिएट करूया. इथं डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय येईल ते बघूया. सो dy by dx is equal to d by dx of sin of x raised to x. आता हा कॉम्पोजिट फंक्शन असल्यामुळे साइनचा डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा घ्यावा लागेल. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह जो आहे cos, ही आतमधली टर्म ॲज इट इज लिहिली, पण पुढे त्या टर्मच्या डेरिव्हेटिव्हने त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. आता हा प्रश्न किती मार्कासाठी विचारलाय त्याप्रमाणे पुढचा आन्सर देण्यात येईल. जर हा 2 मार्कासाठीच विचारला गेलेला असेल y is equal to sin of x to the power x,
तर त्यावेळेस अशा वेळेस याचा डेरिव्हेटिव्ह जो आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे तो डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही x इन ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स हा डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही. आणि जर हा 3 मार्कासाठी विचारला गेला असेल तर ही टर्म किंवा हा डेरिव्हेटिव्ह मला सेपरेटली काढून द्यावा लागेल. त्याच्यासाठी काय करायचं तर याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतोय आणि एक u म्हणून व्हेरिएबल घेऊ ज्याला मी अज्युम करू दॅट u इज इक्वल टू x टू द पॉवर x आणि आधी सोडवल्याप्रमाणे पूर्णपणे सोडूया आहे. मग इथे देखील टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तर आपल्याला काय मिळेल इथं लॉग ऑफ u आणि हा लॉग घेतल्यामुळे हा x काय येणार खाली येणार. सो इट इज x इंटू लॉग x. So differentiating this with respect to x, what we get is as it is log u, what we get is 1 upon u du by dx is equal to u into v rule is applied over here. X is as it is and derivative of log x plus log x as it is and derivative of x. In the next step what I get is हा u इकडच्या बाजूला घेतलेला आहे, डाव्या बाजूचा उजव्या बाजूस घेतलेला आहे, त्यामुळे इथे u येईल आणि हा x ॲज इट इज आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स. मला वाटतं हे दोन्ही कॅन्सल करता येतील आणि लॉग एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स म्हणजेच dx बाय dx थोडक्यात हे कॅन्सल झाल्यासारखंच आहे. ते म्हणजे किती येणार आहे 1. तर आपल्याला मिळेल हा u कुठून घेतलेला आहे आपण x, त्यामुळे u ची ही किंमत जर इथं ठेवली आपण तर आपल्याला मिळेल इथं आणि इथं दोन्हीकडे ठेवली तर d बाय dx ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. म्हणजे या टर्मचं आपल्याला उत्तर मिळालं आता की d बाय dx ऑफ x हे या पद्धतीने येतील. आता ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवूया. शेवटी असं मिळेल की dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस पार्ट ॲज इट इज आणि हे डेरिव्हेटिव्हचा उरलेला पार्ट x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हे आपल्याला फायनल आन्सर असेल. आता वळूया क्वेश्चन नंबर 2 कडे. क्वेश्चन नंबर 2 चं वैशिष्ट्य असं आहे की याच्यामध्ये दोन टर्मच्या मध्ये म्हणजे x आणि x च्या मध्ये काय आहे प्लस चिन्ह आहे. या आधीच्या सम्स मध्ये आपण हा असा प्रकार बघितला नाही की मध्ये नाही का कुठलं चिन्ह नव्हतं, फक्त प्रोडक्ट आणि कोशंट्स म्हणजे गुणाकार आणि भागाकार फक्त होता. तर इथं प्रत्येक ठिकाणी प्लस साइन दिसतंय किंवा काही ठिकाणी तुम्हाला मायनस साइन दिसतंय. याचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण या टर्मचा डायरेक्टली लॉग घेऊ शकत नाही. बघूया आपण. तर हे 3 प्रश्न आपण सोडूया 3rd, 7th and 8th वन. त्यापैकी तिसऱ्या प्रश्नाला सुरुवात करतोय मी. इथे लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पॉवर x मायनस कॉस ऑफ x होल ब्रॅकेट रेज टू कॉट x. मला माहित आहे की लॉग ऑफ a मायनस b तो ॲज इट इज राहणार आहे तुमचा लॉग ऑफ a मायनस b इतकाच राहणार आहे. जर याच्या ऐवजी इथं मल्टिप्लिकेशन चिन्ह असलं असतं तर लॉग ऑफ AB मला म्हणजे दोन टर्मचा गुणाकार असला असता तर लॉगॅरिथम घेतल्यानंतर त्याची बेरजेमध्ये रूपांतर झालं असतं. जर मायनसच्या ऐवजी भागाकार असला असता तर मी लॉग घेऊ शकलो असतो आणि त्याच्यामुळे काय झालं असतं 2 लॉगची वजाबाकी मला मिळाली असती. पण इथं गुणाकार किंवा भागाकार काही नसून प्लस किंवा मायनस जर असेल तर लक्षात ठेवा आपल्याला दोन्ही बाजूचा लॉग घेता येणार नाही. सो don't take log on both sides at this step when there is a plus or minus sign over here. हा भाग चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवा. तर बघूया मग आता या समला कशा पद्धतीनं करायचं. ही फर्स्ट टर्म आपल्याला सेपरेटली याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आणि ही सेकंड टर्म याचा सेपरेटली मला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. त्याच्यासाठी मी याला u म्हणून कन्सिडर करतो आणि मी याला v म्हणून कन्सिडर करतो. तर u आणि v हे लिहिल्यामुळं y आपल्याला नुसता एवढाच मिळेल की y इज इक्वल टू u मायनस v. आणि नेक्स्ट थिंग इज when I differentiate this with respect to x what I get is dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. थोडक्यात काय तर हा u कन्सिडर करायचा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा घ्यायचा नंतर v कन्सिडर करायचा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि दोन्हीही डेरिव्हेटिव्हची वजाबाकी घ्यायची. याला तात्पुरतं मी इक्वेशन नंबर 1 असं म्हणतोय. आता हा आपण u चा भाग पूर्ण करूया. u is given to be log of x whole bracket raised to x. So let's take log on both sides. So what it will become आता log घेतलेला आहे दोन्ही बाजूचा. नेक्स्ट स्टेप मध्ये हा x इथं लिहिला जाईल त्यामुळे x इंटू लॉग ऑफ लॉग x आहे. आधी केल्याप्रमाणेच डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x केल्यावर याचा आपल्याला 1 अपॉन u मिळेल या बाजूला इंटू du बाय dx आणि पुढे
u इंटू व्ही रूल वापरावा लागेल इथं. एक्स टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log एक्स म्हणजे नेक्स्ट टर्म प्लस log एक्स ॲज इट इज अँड देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म. त्यामुळं आता दोन गोष्टी फक्त आपल्या राहिल्या की याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला लिहायचा आहे. इथं हा कॉम्पोजिट फंक्शन असल्यामुळे log एक्स एका लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे 1 अपॉन द टर्म म्हणजे 1 अपॉन log एक्स येईल आणि मग पुन्हा त्या log एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला पुढे काढावं लागेल आणि त्यानंतर log एक्स ही टर्म आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे त्यामुळे 1 लिहिलेला आहे इथं. पुढे फक्त एक डेरिव्हेटिव्ह काढायचा राहिला तो म्हणजे log एक्सचा जो की 1 अपॉन एक्स आहे. तो इथं लिहिल्यामुळे पुढच्या टर्म मध्ये काय होणार आहे तर हा एक्स आणि एक्स मी कॅन्सल करू शकणार आहे आणि इकडचा जो u आहे तो उजव्या बाजूस येईल. सो दिस विल बिकम du by dx is equal to u into this whole term. Now you can take it from the question itself. U is nothing but log of x whole bracket raised to x and inside that 1 upon log x plus log x. Now this is second equation. आता इथं du by dx काढलेला आहे आपण. आता dv by dx काढण्यासाठी v कन्सिडर करूया. v is equal to cos x whole bracket raised to cot x. इथे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आपल्याला काय मिळेल तर log of v is equal to log of cos of x whole bracket raised to cot x. cot x हा पुढच्या स्टेप मध्ये इथे येईल त्यामुळे मला काय मिळेल log v is equal to cot x into log of cos x. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये याला डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएट केल्यानंतर इथं v असल्यामुळे log of v असल्यामुळे मला 1 upon v मिळेल या बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला आपण प्रोडक्ट रूल वापरायचा आहे. cot x तसाच log of cos x चा डेरिव्हेटिव्ह आणि log f as it is derivative of cot x. So in next step what we get is derivative of log of cos x could be written as 1 upon cos x into derivative of cos x itself and here a derivative of cot x is simply written as minus cos x square x. So let's simplify it further. This cot I can write it as cos upon sin and derivative of cos is minus sin. So derivative of cos I have written it as minus sin over here. So this cos and cos gets cancelled, sin and sin gets cancelled, only thing remains here is minus 1. What about this minus cos x square x from here and log of cos x here as it is we have written and I have taken this v to the other side, it has become like this. So in the next step I am going to keep the value of u whatever it was from the question. So cos of x whole bracket raised to cot x and minus 1 from here and minus cos x square x into log of cos x. Finally I can take this negative sign outside. हा फक्त मायनस मी बाहेर काढतोय बाकीच्या टर्म्स ॲज इट इज लिहितोय. याला म्हणूयात इक्वेशन नंबर 3. आता आपण इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 म्हणजे इक्वेशन 2 मध्ये du by dx होता, इक्वेशन 3 मध्ये dv by dx होता, तो आपण 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहे. हा आहे आपला 1. इथं du by dx आणि dv by dx च्या व्हॅल्यूज ह्या सेकंड मध्ये du by dx तुम्हाला मिळालेला आहे, ही त्याची व्हॅल्यू du by dx ची आणि इथं आलेली dv by dx ची व्हॅल्यू आपण ठेवूया त्याच्यामध्ये इक्वेशन 1 मध्ये. हा सगळा du by dx चा भाग आहे आणि हा dv by dx. इथं मायनस चिन्ह आधीच असल्यामुळं आणि ऑलरेडी मायनस घेतल्यामुळं मायनसचा मायनस प्लस झालेला आहे. आता आपण पाहूयात इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रॅकेट्स. तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की मॅथ्स मध्ये ब्रॅकेट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्रॅकेट्स जर आपण त्याचा व्यवस्थित अर्थ लावला नाही तर आपलं गणित चुकू शकतं. त्यामुळं आता इथं पाहूया x raised to x is actually x to the power x raised to x. म्हणजे हा जो ब्रॅकेट आहे तो या टर्म साठी आहे ना की काही जण याला असं समजतात की x raised to x आणि होल ब्रॅकेट raised to x. तर या ब्रॅकेटला इम्पॉर्टंट आहे कारण की जर मी असं लिहिलं तर याचा अर्थ काय होईल x raised to x होल ब्रॅकेट raised to x. सो हिअर इट इज इन द पॉवर फॉर्म, पॉवर रेज टू पॉवर. त्यामुळे इथं दोघांचा गुणाकार करणं शक्य आहे आपल्याला. त्यामुळे हा पुढे असं लिहिता येईल आपल्याला x टू द पॉवर x स्क्वेअर. आणि तुम्हाला स्पष्टपणे दिसते की हा फॉर्म वेगळा आहे आणि हा फॉर्म वेगळा आहे. x रेज टू 2 आहे आणि इथं x रेज टू x आहे. त्यामुळे ब्रॅकेट्स जर व्यवस्थित नाही घातले तर त्याचा अर्थ वेगळा लावला जाईल. सो दीज टू थिंग्स आर डिफरंट, दे आर नॉट सेम. ओके, so let's do sums based on this. Now 7th sum याच्यामध्ये दिलेला आहे y is equal to 10
रेस टू एक्स नंतर एक्स रेस टू एक्स रेस टू 10 आणि एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स असे 3 वेगळ्या वेगळ्या फॉर्ममध्ये दिलेले आहे. तर अर्थातच इथं प्लस साइन असल्यामुळे डायरेक्टली लॉग घेऊ शकत नाही मी, त्यामुळे मी प्रत्येकाला एकाला यू एकाला व्ही आणि एकाला डब्ल्यू असं कन्सिडर करतो. सो यू व्ही डब्ल्यू असं कन्सिडर केलेलं आहे. त्यानंतर y हा आपल्याला u प्लस व्ही प्लस डब्ल्यू या पद्धतीने आपण लिहिलेला आहे. आता प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह मला घ्यावा लागेल आणि तो मला लिहावा लागेल. तर मला इथं dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतोय. आता हे प्रत्येकाचे डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटपणे बघूयात आपण. तर सुरुवातीला du बाय dx याच्यामध्ये du बाय dx जो आहे तो u वरून मिळणार आपल्याला. u इज इक्वल टू 10 x रेस टू x हा ब्रॅकेट इथं आहे, त्यामुळे व्हेन आय टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स मला हा x रेस टू x ची टर्म इकडे येईल, म्हणजे ही टर्म पूर्णपणे ही इथं येईल. सो इट इज x रेस टू x log 10. आता खरं तर इथं फक्त log 10 हा कोएफिशियंट आहे आणि x रेस टू x एवढी एकच टर्म आहे ज्याचा मला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. आणि x रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे, तो तुम्ही डायरेक्टली घेऊ शकता. आता इथं सुद्धा एक थोडासा विचार करायचा आहे. नुसतं या सम मध्ये नुसतं एकच असेल, हा एवढाच विचारला गेला असेल तर हा भाग पूर्णपणे करून दाखवूयात त्यांना. हा भाग पूर्णपणे करून दाखवावा लागेल आपल्याला, कारण की इथं x रेस टू x आणखीन एकदा आहे, म्हणजे एकदा मी लॉग घेतलेला आहे. 10 च्या डोक्यावर काहीतरी पॉवर असल्यामुळे एकदा मी लॉग घेतलेला आहे, पण इथं परत एकदा x रेस टू x हा भाग आलेल्यामुळे आणखीन एकदा लॉग घेऊन हा भाग पूर्णपणे करून दाखवलेला आहे मी आपण. ओके, पॉज करून तुम्ही हा पाहू शकता किंवा डायरेक्टली आता मी प्रिफर करेन की आपल्याला याचा फॉर्म्युला माहित असल्यामुळे डायरेक्टली याचं उत्तर आपण लिहूयात इथं की log 10 हा जो आहे इथं log 10 लिहिलेला आहे, हा कोएफिशियंट आहे. x रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह हा x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x हा लिहिलेला आहे. आणि हा जो log ऑफ u आहे त्याचा आपण म्हणजे हा 1 अपॉन u du बाय dx असतो, जो u इकडे गेल्यामुळे मला इथं u घ्यावा लागणार आहे. तर u ची व्हॅल्यू इथं लिहिलेली आहे 10 x रेस टू x. या पद्धतीने आपण हा सम सॉल्व केलेला आहे. तर हा झाला du बाय dx, याला म्हणूया आपण इक्वेशन नंबर 2. आता हा du बाय dx साठी मी इक्वेशन नंबर 2 म्हणलेला आहे. हा झाला सेकंड इक्वेशन मध्ये हा मिळेल आपल्याला. आता आपण बघूया dv बाय dx. dv बाय dx मध्ये v इज गिवन x रेस टू 10, म्हणून मी दोन्ही साइडचा लॉग घेऊया. x रेस टू 10 हा इकडं लिहिता येईल आपल्याला, x रेस टू 10 इंटू लॉग x. मग इथं u इंटू v दोन्ही टर्म्स x मधल्या आहेत, त्यामुळे u इंटू v रूल वापरून डेरिव्हेटिव्ह काढता येईल आपल्याला. इथं लॉग ऑफ v चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 अपॉन v dv बाय dx. इथं x रेस टू 10 ही टर्म ॲज इट इज, लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह आणि log x ही टर्म ॲज इट इज आणि x रेस टू 10 चा डेरिव्हेटिव्ह. तर पुढे आपल्याला मिळेल x रेस टू 10 ॲज इट इज, लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 अपॉन x म्हणून लिहिलेला आहे आणि x रेस टू 10 चा डेरिव्हेटिव्ह हा 10 x रेस टू 9 म्हणून इथं लिहिलेला आहे. याच्यामध्ये x रेस टू 9 हे दोन्हीकडून मला कॉमन घेता येतील आणि आतमध्ये राहील, या बाजूला 10 राहणार आहे आणि log x राहणार आहे. आणि इकडचा जो v इकडं घेतल्यानंतर म्हणजे मला इथं v घेतलेला आहे मी, आणि v ची व्हॅल्यू ही याच्यावरून आपल्याला मिळणार आहे की x रेस टू 10. तर अशा रीतीने आपल्याला dv बाय dx मिळेल, ज्याला मी इक्वेशन नंबर 3 असं म्हणेन. त्यानंतर म्हणजे हा आपल्याला इक्वेशन 3 मध्ये dv बाय dx मिळालेला आहे. आता dw बाय dx त्याच्यासाठी आपल्याला w कन्सिडर करावं लागेल. w इज इक्वल टू x टू द पॉवर 10 रेस टू x. आता इथे देखील दोन्ही बाजूचा लॉग घेतल्यानंतर इकडे दोन्हीकडे लॉग लिहूयात. त्यानंतर हा जो 10 रेस टू x भाग आहे तो इकडे येईल. सो 10 रेस टू x log x, दोन्हीही टर्म x मधल्या असल्यामुळे आपण इथं u इंटू v रूल वापरून डेरिव्हेटिव्ह काढूया. 10 रेस टू x ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x प्लस log x टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 10 रेस टू x. log w चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 अपॉन w dw बाय dx आणि पुढच्या स्टेपमध्ये हा w इकडं मांडला जाईल, म्हणजे हा w इकडे येईल. आता log x चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 अपॉन x आणि 10 रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह हा 10 रेस टू x log 10.
याच्यामध्ये 10⁻⁴ इथं देखील आहेत आणि इथं देखील आहेत, त्यामुळे मी 10⁻⁴ कॉमन काढतोय. आतमध्ये मला 1/x आणि log 10 × log x एवढे राहतील. आणि शेवटच्या स्टेपमध्ये w ची व्हॅल्यू आपण इथं सबस्टिट्यूट करू, जी की x 10⁻⁴ आहे. इक्वेशन नंबर 4 मिळेल. सो dw/dx जो आहे तो इक्वेशन नंबर 4 नी आपण दाखवला आहे इथं इक्वेशन नंबर 4. तर हे तीनही इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन 2, 3 आणि इक्वेशन 4 हे आपण वापरून या तीनची व्हॅल्यू इथं लिहिल्यानंतर मला du/dx ची व्हॅल्यू, dv/dx आणि dw/dx ची व्हॅल्यू लिहिल्यानंतर फायनल dy/dx हा मिळणार आहे. तर हे आहे तुमचं फायनल आन्सर. त्यानंतर y = tan x raised to tan x. आता हा ब्रॅकेट इथं दिलेला गेलेला आहे, त्यामुळं आणि इथं तो नाही आहे, म्हणजे इथं ब्रॅकेट नाही दिलेला हा ब्रॅकेट फक्त या दोन्ही टर्मसाठी दिलेला आहे. त्यामुळे इथं पॉवर रेज टू पॉवर फॉर्म आल्यासारखं आहे. हे tan x आणि tan x चा गुणाकार करू शकतो आपण, तो आपल्याला मिळेल tan² x. आता मी दोन्ही बाजूचा लॉग घेणार. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. हा लॉग घेतल्यानंतर हा tan² x मला इथं लिहिता येईल, म्हणजे हा tan² x × log of tan x मिळेल मला. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. डेरिव्हेटिव्ह लिहिल्यानंतर त्याचे डेरिव्हेटिव्ह काढूया. 1/y dy/dx. आता इथं u × v रूल. फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ नेक्स्ट टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म. सो फर्दर वी गेट tan² x × डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस पार्ट. लॉग असल्यामुळे log of tan x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/tan x × डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x प्लस दिस टर्म ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan². स्क्वेअर इज अ आउटर फंक्शन, म्हणून तो स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह हा 2 × द टर्म. x² असला तर 2x आला असता, तसंच tan² असल्यामुळे 2 × tan x येईल आणि tan x चा डेरिव्हेटिव्हने त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला. तर पुढे आता दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह tan x चे आहेत, ते लिहिल्यानंतर आपल्याला मिळेल. इथं tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec² लिहिलेला आहे, इथं tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec² लिहिलेला आहे. आणि हा जो y आहे इकडचा या बाजूला जाईल, त्यामुळे इथं मला y मिळेल. हा tan x आणि एक tan x कॅन्सल झाल्यामुळे एक tan x राहिलेला आहे. हे टर्म ॲज इट इज लिहिलेले आहे. पुढे मला y ची व्हॅल्यू लिहावी लागणार आहे. y ची व्हॅल्यू आहे tan x होल ब्रॅकेट रेज टू tan² x. आणि या टर्ममध्ये, या दोन्ही टर्ममध्ये tan x sec² x आणि tan x sec² x हे दोन्हीकडे असल्यामुळे ते कॉमन घेतोय मी. tan x sec² x कॉमन घेतलेला आहे, त्यामुळे आतमध्ये हा भाग मिळेल आपल्याला. आता नुसतंच dy/dx नाही, तर पुढे जाऊन आपल्याला त्यांनी ही व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितलेली आहे की dy/dx ची x = π/4 साठी व्हॅल्यू काय येणार आहे. तर या ठिकाणी ज्या ठिकाणी x आहेत, म्हणजे या प्रत्येक ठिकाणी मला x च्या ऐवजी π/4 ठेवावा लागेल. तर π/4 म्हणजेच 45 डिग्री आणि tan of π/4 हा 1 असतो आणि sec of π/4, sec हा खरं तर cos चा रेसिप्रोकल आहे. cos of π/4 हा 1/√2 आहे, त्याचा रेसिप्रोकल हा नुसताच √2 येतो, म्हणजे sec of π/4 ची व्हॅल्यू ही √2 आहे. मग याचा स्क्वेअर असल्यामुळे पुढे sec² of π/4. त्यामुळे इथं जिथे जिथे π/4 tan चा आहे तिथे तिथे 1 ही व्हॅल्यू लिहिलेली आहे आपण. आणि ज्या ठिकाणी sec आहे तिथेच फक्त √2 आणि इथं स्क्वेअर असल्यामुळं आपण इथं देखील त्याचा स्क्वेअर केलेला आहे. आता इथे log of 1 आलेला आहे आणि आपल्याला माहित आहे चांगलंच की log of 1 नो मॅटर व्हॉट द बेस इज, द व्हॅल्यू ऑफ log 1 इज 0. त्यामुळे हा पार्ट 0 येणार आहे. 0 × एनिथिंग इज 0. सो हा पार्ट गेला. मग आता इथं फक्त 1 राहिलेला आहे आणि या दोन्ही टर्म मध्ये 1च आहे, त्यामुळे फक्त राहणार ती टर्म ही एवढीच टर्म फक्त राहणार आहे. त्यामुळे √2 चा स्क्वेअर हा 2 म्हणून मिळणार आहे. ज्या दिवशी तो होमवर्क का भाग दिलेला असतो त्या दिवशी केलं तर ते लवकरात लवकर तुमचं कंप्लीट होईल. तर प्रत्येकाने तो होमवर्कचा भाग कंप्लीट करावा. थँक्यू.